جج صاحب میں یہاں آیا تھا تقریر کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو سننے کے لیے جب مجھے معلوم ہوا یہاں کے معلوم ہوا کہ آپ زیادہ تقاریر ہو رہی ہیں پاکستان، اور ظاہر بات ہے یہاں لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں پاکستان کے لیے، وہ باتیں کرتے ہیں. پھر تحریک انصاف کے بارے میں زیادہ بات چیت ہو رہی ہے. عمران خان کی بات تحریک انصاف میں زیادہ نہیں بولوں گا. جب شروع ہوئی تھی تو ایک بڑا اچھا آئیڈیا تھا موومنٹ فار جسٹس ان پاکستان، بیکاز پاکستان میں بہت سے خبریں نے بات کی، وہی باتیں جو اڑانے کی جاتی ہیں. پاکستان میں جمہوریت آئی ہے نہیں آئی ہے. اگر جمہوریت کے معنی ہے کہ الیکشن ہو گیا، وزیر اعظم الیکٹ ہو گیا، لیڈر آف اپوزیشن الیکٹ ہو گیا تو جمہوریت آ گئی. اور بجائے یہ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے آئین میں ترمیم کی اور ہم نے صوبوں کو خود مختاری دی. 73 کا آئین بہت اچھا آئین تھا، اور میں جو کہنے والا ہوں اسے غلط فہمی نہ ہو کہ میں صوبوں کی خود مختاری کے خلاف ہوں. لیکن صوبوں کو خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ صوبوں کے عوام کو خود مختاری ملنی چاہیے. یہ نہیں کہ سندھ کا چیف منسٹر یا سندھ کا لیڈر زرداری یہ کہے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا کیونکہ آپ نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ آپ آئیں. ہم خود مختار ہیں. صوبوں کو خود مختاری کے معنی یہ نہیں ہے کہ صوبے کی حکومت جتنا چاہے چیٹنگ کرے، جس کو چاہے ریلیز کرائے، جس کو چاہے اریسٹ کرائے. بدقسمتی کی بات ہے، ٹیلی ویژن میں دیکھ رہا تھا، غلط یا صحیح میرے جاننے والے نہیں، کہ ایک وزیر کو سندھ میں کنوکشن غلط ہوئی، ہو سکتا ہے اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے، بیل پہ بھی آ گئی، لیکن چیف منسٹر سندھ کا جیل میں جا کے اس سے ملتا ہے. اس سندھ کا چیف منسٹر جس سندھ کی میں عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ مجرم ہے، لیکن سندھ کا چیف منسٹر جا کہتا ہے تم انوسینٹ ہو، تم ہمارے لیڈر ہو. کیوں؟ اور یہ صوبوں کو آزادی. میرا خیال ہے پاکستان میں صوبوں کو خود مختاری ملنی نہیں چاہیے کیونکہ آلریڈی کافی خود مختاری ہے. سندھ کی بات نہیں ہے، سب ہر جگہ میں بیسیکلی جمہوریت. علامہ اقبال نے کہا بندوقوں کے نہ کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، وہ بھی غلط بات تھی. ایوب خان نے آ کے تولانا شروع کر دیا تھا بیسک ڈیموکریسی بنا کے. سیدھی بات ہے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان. لوگ باتیں کرتے ہیں ڈرامٹک، بڑا قائد اعظم صاحب کی بات پاکستان کی بات ایک فیوڈل کنٹری ہے. فیوڈل کنٹری میں کبھی جمہوریت نہیں آ سکتی، کبھی جسٹس نہیں ہو سکتی بیسک ہے. تو ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. آج میں جو جج صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے جج صاحب ایگری کریں گے کہ کسی ملک میں جمہوریت کہنے یا عوام کے مفاد کی حکومت کہنے بغیر رول آف لا کے یہ نہیں ہو سکتا. کہ بنیادی طور پر وہاں پر انصاف اگر ہوگا تو جمہوریت بھی ہوگی، جو حاکم ہوگا وہ بھی منصف ہوگا، جو بھی شخص ہوگا. لیکن پاکستان میں، اور میں اب آ رہا ہوں اس بات کی طرف جو مجھے یقین ہے جج صاحب کو بھی بڑے دل کی قریب بات، ہم لوگوں کو بھی، وہ ہے کہ جناب پاکستان میں بہت بڑی موومنٹ چلی تھی، ججز کی موومنٹ، جس میں جج صاحب بھی بہت ایکٹیو رہے. ہم نے بھی یہاں اعتزاز نے لکھا، علی احمد پور نے، تو میں نے بھی یہاں دستخط کرائے، مظاہرے کیے لائرز کے، انگریزوں کو بھی انوالو کیا. لیکن اب جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں تو اس میں کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ موومنٹ ججوں کے انصاف کے لیے نہیں تھی، یہ ججوں کی نوکری کے لیے تھی. کیوں ہوا یہ تھا کہ ایک چیف جسٹس کو آرمی چیف نے، صدر پاکستان نے ڈسمس کر دیا. اس لیے نہیں کہ اس نے بے نظیر کے خلاف فیصلہ نہیں دیا تھا یا اس نے بھٹو کو پھانسی دینے سے انکار کیا تھا، اس لیے نہیں، صرف اس لیے کہ اس نے کہا تھا آپ مجھے ڈسمس نہیں کر سکتے. ججوں نے سوچا، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اجازت دی کل جو نیا چیف جسٹس آئے اسے بھی ڈسمس کر دے گا، میری نوکری کو بھی خطرہ ہے. تو پورے سپریم کورٹ نے سوچا ہماری نوکری کو خطرہ ہے، اس لیے ہم سب اکٹھے ہو جاتے. جیسے کہ جب نواز شریف نے مشرف کو ڈسمس کیا، مشرف پوری فوج اکٹھی ہو گئی، ان کہتے ایک جنرل کو نکالا ہے. اور یہ مثال بھی دی گئی تھی
सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, एतजाज ने मिसाल भी दी थी कि साहब वो उन्होंने जब एक साथ हो गए फौज, आप सब भी एक साथ हो गया, क्यों इंसाफ तो नहीं हुआ। हम समझ रहे थे कि पहली दफे 200 का केस था और केसेस रहे, पहली दफे पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद होंगी, इसमें वकला शामिल हो गए हैं, इसमें पूरी कौम शामिल है। पहली दफे आज़ादी की तहरीक चल रही, अगर अदालतें आज़ाद होंगी, पाकिस्तान आज़ाद होगा, आज़ाद जमहूरियत, सियासतदान भी बिहेव करेंगे प्रॉपरली। लेकिन हकीकत भी ये नहीं हुआ। आपने देखा क्या हुआ। अभी हाल ही में एक फैसला आया जो तकरीबन नजरिया जरूरत के करीब आ गया कि फौजी अदालतें ठीक है। क्यों है? कल मार्शल लगा, मुझे यकीन कामिल है कि यही सुप्रीम कोर्ट उसे जस्टिफाई कर देगा। क्यों वो कहा इस वक्त टेररिज्म है, हालात बहुत खराब हैं इस मुल्क में, जरूरी है। दरअसल हुआ भी है, आपने देखा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं सोचता टीवी पे देख रहा था जैसा, उसमें सारे सियासतदान बैठे थे, उसमें तहरीक इंसाफ भी थी, उसमें इत्तेफाक हसन भी थे, उसमें हमारे सेनेटर के मेरे दोस्त रोए भी थे जो आज सेनेटर के चेयरमैन हैं, लेकिन रो के उन्होंने कहा दस्तखत पर करूँगा। लेकिन उसमें साथ में हर पार्टी बैठी थी, मुस्लिम लीग, आफ, नून, BC, लेकिन उसके साथ एक और पार्टी बैठी थी, आर्मी चीफ, अकेला नहीं, ISI चीफ। अब ये कौन सी पार्टी थी? या तो गवर्नमेंट के मुलाजिमीन थे तो डिफेंस मिनिस्टर बैठ जाता, और वो उस वक्त तक वो पार्टी बैठी रही जब तक कि दस्तखत होंगे। तो कल हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँ खुदा और वक्त न लाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो इस बात से अब इनकार ही कर दिया, सोचने से अल्लाह बहुत मदद करता रहा है कि, लेकिन हो सकता है कि फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, और हो सकता है उसमें कहा जाए कि आइन में तरमीम करें और इसमें लिख दें कि आर्मी चीफ जो है वो ऑटोमेटिकली सदर होगा पाकिस्तान का, 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल। सुप्रीम कोर्ट कहेगा 2 साल का मसला है, जैसे सुप्रीम फौजी अदालतों में। तो इंसाफ की बात है पाकिस्तान में। तहरीक इंसाफ पे जब कंक्लूड करूंगा, जब इमरान खान यहाँ आए थे, शायद आप लोग तो नहीं थे उस जमाने में, दूसरे लोग थे तहरीक इंसाफ में, जब इमरान खान आए थे उन्होंने आके मुझे टेलीफोन किया कि अल्ताफ हुसैन, ये बैठे थे कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मैं बड़ा मवाद लाया हूँ। मेरे चैम्बर में उन्होंने अंग्रेज़ों से कोई 50-60 बैरिस्टर्स के सामने तकरीर की थी, उन्होंने कहा था इंसाफ के लिए आया हूँ, ये है वो है। उसके साथ उनकी एक मीटिंग हुई प्लेटफॉर्म में, मैं भी था उनके साथ। मुझे बड़ी तवक्कुआत थी इमरान खान से, लेकिन मैं इमरान खान को ऑब्जेक्ट नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये फ्यूडल सिचुएशन, नौजवान, मैं भी नौजवान जेल में गया हूँ, मैंने भी बड़े हंगामे किए हैं, लेकिन लुकिंग बैक ये एजिटेशन एक जगह होता है। पाकिस्तान में जो इलेक्शन आता है, जब हुकूमत बननी होती है, ये सिक्योरिटी स्टेट है, न सिर्फ फ्यूडल स्टेट है बल्कि सिक्योरिटी स्टेट है। और इस सिक्योरिटी स्टेट में सिक्योरिटी अदारों की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है, क्योंकि सिक्योरिटी स्टेट के प्राइम मिनिस्टर आप नहीं हो सकते जब तक कि सिक्योरिटी अदारे आपके इस्तेमाल न करें। तो ज़ाहिर है वो पार्टी जो है फिर वो इस तरह की पार्टी बनती है, उसे इलेक्शन लड़ना होता है, जिसमें कुछ फ्यूडल भी आते हैं, कुछ वो लोग भी आते हैं जिनको सिक्योरिटी अदारे इस्तेमाल करें। तो इमरान खान सबको ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म ईमानदारी से मैं तो कहूँगा सभी करप्ट हैं। तो इस मामले में इमरान खान इन सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो ये कह के आप खत्म नहीं कर सकते कि जनाब ये देखिए इमरान ने भी ले लिए, फलां को इसलिए ये भी रिजेक्ट। अगर आपके पास कोई है ही नहीं ना, इलेक्शन जब होगा तो या तो जरदारी ग्रुप आएगा या नवाज शरीफ ग्रुप आएगा, तीसरा है नहीं। या फिर आप एक बात कहें जो होगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान जब करप्शन इंतहा को पहुंच जाता है, जैसे ईरान में हुआ, फिर अवाम का रेवोल्यूशन आता है, फिर सड़कों पे, क्यों पाकिस्तान में वोट से बगैर हल नहीं होंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन है। करप्शन जो इस वक्त लालच की हद तक चला गया, करप्शन तो हमेशा रहा, अब मिलियन और बिलियंस का सवाल है। और अगर ज़रबे अज़बी आप नहीं जीत सकते, क्योंकि कल तालिबान पैसा दे देंगे आपको, पैसे का मसला है ना, क्योंकि कौम के मुफाद का सवाल नहीं है, पैसा। आपके पॉलिटिशियन पैसा लेंगे, अभी भी कह रहे हैं बहुत सी जमानतें पैसे लेती हैं। डॉक्टर आसिम के इल्ज़ाम में पैसा ले रहा था, और पैसा लेके लोगों को जो टारगेट किलिंग में लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। तो करप्शन जब तक ख़त्म नहीं हो सकता, जमहूरियत नहीं आ सकती, क्योंकि जब तक करप्शन का पैसा आएगा, करप्ट आदमी सिर्फ पैसे से लॉयल होता है, वो किसी मुल्क से लॉयल नहीं, किसी
تو اس لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں. میں چاہتا تھا کہنا آخر میں کہ ہم سب کو چاہیے سب سے پہلے پاکستان، لیکن پیچھے چونکہ ایک ایسے آدمی نے کہا ہے سب سے پہلے پاکستان، جس پہ مجھے ایک لفظ یقین نہیں، میرا خیال ہے یہ کہنا بھی بہتر نہیں ہوتا. سب سے پہلے پاکستان ایک نعرہ ہے جو پنڈی سے آیا تھا، تو پنڈی والے کا رائے تو اچھا ہے.